پھر آخر میں دعا اور استغفار بھی کرتے تھے، یعنی کام بھی کرے اور معافی بھی مانگے، یہ نہیں کہ گناہ کرے اور معافی مانگے، کام بھی کرے منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اور اس کے باوجود بھی اپنے قصوروں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اپنا کام بھی کرنا ہے، ذمہ داریوں کو پوری کرنی ہے، اور پھر آخر میں اپنے کمی کوتاہی کا دھیان کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی ہے۔ تو اس عمل کے قبول ہونے کی امید ہے اور کمی کثر کے معاف ہونے کی بھی امید ہے۔ یہی طریقہ ہے ان کا، اور اسی طریقے کو ہمیں اپنانا ہے کہ اپنے کام کو پورے اخلاص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنا، اور پھر آخر میں اللہ سے معافی مانگنا، قبولیت کے لیے درخواست کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھانا کباب بنایا، اور بھی اور چیزیں بنائی تھی، ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی کہ اپنا کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگنی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ میں دوستو بزرگوں، ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقہ ہو جائے جنہاরা জিম্মাদারিকে পুরোপুরিভাবে ইহতিমামের সঙ্গে জিম্মাদারিকে আদায় করেন, কাজ করেন, এবং সব জিম্মাদারির সঙ্গে কাজ করার পরে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন কবুল হওয়ার জন্য, এবং নিজেদের কমি কোতাহি যা কিছু হয় এর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চান, মাফ চান আল্লাহ তাআলার কাছে। সেইটাই হলো তরিকা। আমরা ইহতিমামের সঙ্গে আমাদের কাজ আমরা পুরা করব, এবং কাজ পুরা করার পরে ভয়ে ভয়ে কাজ করব যে কি জানি আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয় কি হয় না। কারণ কবুল হলে তো এটার বিনিময়ে পাওয়া যাবে, আর কবুল না হলে তো কিছুই পাওয়া যাবে না। এই জন্য এই ভয়ের সঙ্গে আমরা এই কাজকে করতে থাকব, এবং খুবই ইহতিমামের সঙ্গে করব। আর এই কাজ করার শেষে, কাজ পুরা হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাইব যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে দেন, এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের কাজকে কবুল করেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কাম করলেন, বাইতুল্লাহ বানাইলেন, এরপরে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন, রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না, হে আল্লাহ আমার এই মেহনতকে আপনি কবুল করেন। তো ঈমান ইখলাসের সঙ্গে কাজকে করতে থাকা, আর ভয়ে ভয়ে করা, আর এরপরে কাজের পরে দোয়া ইস্তেগফার করা, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাওয়া, এটাই নবীদের তরিকা। এই তরিকায় আমরা কাজ করব। جو بھی عمل ہو جاوے، جس خیر کی بھی توفیق ہو جاوے، تو اس کو اللہ کا فضل سمجھے، یہ اللہ کا انعام سمجھے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت آوے، تمہارے پاس جو بھی خیر پہنچے، یا جس خیر سے تم سے وابستگی ہو جائے، وہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہر خیر کو اللہ کی طرف سے سمجھے، ہر کمی کوتاہی کے نسبت اپنی طرف کرے کہ کمی کوتاہی ہماری ہے، اور خیر ساری جو آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ ساری خیر کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں ہے۔ اس لیے خیر کہ خیر تیرے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی ہے، اور خیر کی امید ہے امیدوار رہنا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھنا ہے۔ آگے تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا، اللہ کے ساتھ اچھا گمان، اچھی امیدیں رکھیں۔ اب چلو وَعَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہ بتانا چلو، امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ وہ تمہیں خوش کر دے گا۔ تو یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھیں اور اپنی کمی کوتاہی کا اقرار بھی کریں اور اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کا اہتمام بھی کریں۔ সবাই মিলে ভদ্রাম দোস্তার বুজুর্গ বলেন যে ভাই যে কোনো খায়ের কাজ, ভালো কাজ, নেক কাজের তৌফিক হয়, এটা সব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়। এটাই আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। কারণ আল্লাহ তাআলার কাছে খায়ের এবং ভালাই আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। যা কিছু আমরা দুনিয়াতে পাই, ভালো জিনিস, ভালো কাজ, ভালো কাজ তৌফিক, সবই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহ তৌফিকই হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার নেয়ামতই মনে করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওমা বিকুম মিন নি'মাতিন ফামিনাল্লাহ, যে কোনো নেয়ামত তোমাদের তোমরা পাও সেটা সবই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। সেজন্য মাতার দোস্তার বুজুর্গ, যা কিছু খায়ের এবং নেক কাজ করার তৌফিক হয় সেটা আল্লাহ পাকের কাছ থেকে মনে করা যায় এবং আল্লাহর সাথে ভালো ধারণা রাখতে চায়। আল্লাহ সাথে ভালো ধারণা রাখতে, খারাপ ধারণা আল্লাহ থেকে করা চাই, ভালো ধারণাই করা চাই। সেই জন্য হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বললেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের 3 দিন আগে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলছিলেন এই কথা, জাবেদ, তোমার মৌতের সময় যেন তোমার অবস্থা এরকম হয় যে তুমি আল্লাহ সম্পর্কে, আল্লাহর সঙ্গে ভালো ধারণা রাখো। এই জন্য হাদিসের মধ্যেও আছে যে তোমরা সুসংবাদ লাও এবং তোমরা এমন হালাত আর এমন অবস্থার আশা রাখো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে হালাত দেখলে তোমাদের কাছে খুশি লাগবে। তো যে কোনো হালাতই হোক, ওই হালাতের মধ্যে আল্লাহর কাছ থেকে ভালো হালাত সামনে আসবে এ কথার আশা রাখা চাই। সেই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বলেন যে ভাই যা কিছু আল্লাহ তাআলা ভালো কাজ করার তৌফিক দেন, নেক কাজ করার তৌফিক দেন, সেগুলি সবই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। আর এই সব নেক কাজ করার পরে নিজের কমি কোতাহি, আমি যেরকম করার ছিল সেরকম আমি করতে পারি নাই, এ কথার চিন্তা করে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফিও মাঙ্গা চাই, মাফ চাওয়া চাই, আল্লাহ সম্পর্কে, আল্লাহর ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখা চাই। ارشاد فرمایا کہ ہجرت تو ختم ہے، لا ہجرت بعد الفتح۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں دین پہنچ گیا، کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تو اب ہجرت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود ہی دارالاسلام ہو گیا، تو اب ہجرت نہیں ہے، لیکن اب محنت ہے۔ ولیکن جہاد ونیہ، لیکن محنت ہے اور محنت کی نیت کے ساتھ رہیں، محنت کی نیت، اور محنت کی نیت کا کیا اثر ہوگا کہ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، کہ جب تم سے نکلنے کے لیے کہا جاوے، کسی جگہ روانہ ہونے کے لیے کہا جاوے تو اس کے لیے روانہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ ہاں، تو ہجرت تو ختم ہو گئی لیکن نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ فرمایا کہ ہجرت تو ختم ہے، مہاجرین نے ہجرت کر لی، ان کا کام پورا ہو گیا۔ یہ دوسرا کام ہے کہ نصرت کا، بس کہ ہجرت کے بعد کسی عمل کی عظمت ہے تو وہ نصرت کے اپنے دین کا مددگار بننا۔ لولا الہجرہ لکنت رجلا من الانصار، ہجرت نہ ہوتی کیونکہ حضور مہاجرین میں سے ہیں، کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا، میں بھی دین کی نصرت کرنے والوں میں ہوتا، کیونکہ ہجرت کے بعد نصرت کا ہے۔ ہمارا یہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اور یہ جو محنت ملی ہے یہ نصرت ہے، اور نصرت کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کسی زمین کو پانی دینا۔ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، سوکھی پڑی ہوئی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اب اس کو پانی دیا تو جب پانی زمین کو ملتا ہے تو جس صلاحیت کی زمین ہوتی ہے وہ صلاحیت ظاہر ہوتی ہے۔ جو کی زمین جو پیدا کرتی ہے، زعفران کی زمین زعفران پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس کو پانی مل گیا، پانی مل گیا۔ تو پانی نہ ملے تو زمین کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، اور پانی ملے تو جس صلاحیت کی زمین ہے وہ صلاحیت ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب دین کی نصرت ہوتی ہے تو اللہ کے بندوں میں جو جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، کام کی، قربانیوں کی، محنت مجاہدوں کی، تو وہ قربانیاں، وہ صلاحیتیں ان کی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو
तो उनकी सलाहियतें उनके माहौल के नीचे दबी रहती है, उनके ख्वाहिशात के नीचे दबी रहती है। लेकिन जब वो इस नुसरत पर खड़े हो, उम्मत के जिम्मे दो काम है। एक अपनी जाती जिंदगी में अपने दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करे कि अपने दीन पर इस्तिकामत के साथ रहे, सुन्नत शरीयत की पाबंदी के साथ रहे। अपनी इनफरादी जिंदगी इत्तिबा की होगी और इज्तिमाई जिंदगी नुसरत की होगी। ये तरीका है कि अपनी इनफरादी जिंदगी कि वो इत्तिबाई सुन्नत इत्तिबाई शरीयत की होगी और इज्तिमाई जिंदगी हमारी नुसरत और मदद की होगी कि तकाज़े आएंगे, बाहर से जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए चले जाएंगे, वहां जाके मदद करेंगे, काम करेंगे ताकि उनकी जिंदगी भी सुन्नत शरीयत की हो जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाए। तो ये हमारी जिंदगी है कि इनफरादी जिंदगी में इस्तिकामत पैदा करो और इज्तिमाई जिंदगी में नुसरत और मददगार रहो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, বলেন যে হিজরত তো খতম হয়ে গেছে, যেরকম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন লা হিজরাতা বাদাল ফাতহ। মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফে হিজরত করতেন সাহাবাদের জমানায়, যখন কিনা মক্কা কাফেরদের হাতে ছিল। যখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা জয় করলেন, বাইতুল্লাহ চাবি হাতে এসে গেল, তখন বললেন যে না, এখন আর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত আর নাই, শেষ হয়ে গেছে। যারা হিজরত করছে বাস, তো এখন আর নতুন করে হিজরত নাই। হিজরত না থাকলে কি হবে? ওই যে হিজরত তো মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত বন্ধ, শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু জিহাদ এবং নিয়ত বাকি রয়েছে। দিনের জন্য মেহনত করা এবং এটার জন্য নিয়ত করা, এটা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকে। তো মানুষ এই দিনের জন্য মেহনত করবে, দিনের জন্য মেহনত করার নিয়ত করবে, তো এটা বাকি আছে। কাজে আমরা যেটা করব সেটা হলো দিনের নুসরতের জন্য আমরা তৈরি হয়ে যাব। এই জন্য বলেন যে ভাই, নুসরত এখন যেটা মেহনত হবে এটা হলো দিনের নুসরত করা, দিনের সাহায্য করা। আর এই নুসরতও বহুত বড় জিনিস। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে যদি হিজরত না হইতো, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মক্কাবাসী, তিনিও তো হিজরত করে মদিনায় গেছিলেন, তো উনিও মুহাজির। তো যদি এরকম না হইতো, হিজরত না হইতো, তাহলে আমি আনসারদের মধ্যে থেকে একজন হইতাম। অর্থাৎ মদিনাবাসী যারা দিনের নুসরত করছে, আমিও তাদের মধ্যে থেকে একজন হইতাম। তো হয় হিজরত শেষ হয়ে গেছে, তো এখন নুসরত বালা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এখন জিহাদ আর নিয়ত বাকি আছে। জিহাদ করবে মানে সে দিনের নুসরত করবে, এটার জন্য মেহনত করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুসরতের বড় ফজিলত বাতাইছে। আবার যে নুসরতের সত্যিকার অর্থ হলো, আবিধানিক অর্থ হলো পানি দেওয়া, জমিনে পানি দেওয়া। একটা শুকনা জমিনে পানি দিলে ওই জমিনের মধ্যে যে যোগ্যতা আছে, কোন জমিন আছে ধান পয়দা করে, কোন জমিন আছে গম পয়দা করে, কোন জমিন আছে জাফরান পয়দা করে, বিভিন্ন যোগ্যতাওয়ালা জমিন আছে। পানি না থাকলে শুকায় পড়ে থাকে, ওটার যোগ্যতা প্রকাশ পায় না। যখন ওটার মধ্যে পানি দেওয়া হয়, তো প্রত্যেক জমিন তার ভিতরে যে যোগ্যতা আছে সে যোগ্যতাকে জাহের করে। ধানি জমিনে ধান বাইর করে, গমের জমিনে গম বাইর করে, জাফরানের জমিনে জাফরান বাইর করে। প্রত্যেক জমিনের মধ্যে যে যোগ্যতা আছে এটা পানি ছাড়া শুকায় থাকে, পানি দিলেই ওটার ভিতর থেকে যোগ্যতা বাইর হয়। এমনি ভাবে মেরে মহতরম দোস্ত, আমরা যে ইজতেমা এক জায়গায় একত্র হই, বলে আমাদের ইজতেমাই জিন্দগি জমাত আকারে যে আমরা আল্লাহ রাস্তায় যাই, তো আমাদের ইজতেমাই জিন্দগিটা হলো নুসরতের জিন্দগি। আমরা এই ইজতেমাই জিন্দগি নুসরতের জিন্দগি। আর আমাদের ব্যক্তিগত জিন্দগি, মানে ব্যক্তিগত জিন্দগিতে আমরা সুন্নত শরীয়তের উপরে নিজে সুন্নত শরীয়তের উপরে জমে থাকবো, এটার উপরে ইস্তেকামত থাকবে আমার, যে আমি এটা থেকে বিচ্যুত হব না, সুন্নত শরীয়তের উপরে চলবো। আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি সুন্নত শরীয়তের উপরে চলবো। আর ইজতেমাই জিন্দগি যেটা হবে, জামাত আকারে আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া, জামাত আকারে এখানে একত্রিত হওয়া, এই সব কিছু দ্বীনের নুসরতের জন্য। তো আমাদের ইজতেমাই জিন্দগি নুসরতের জিন্দগি, আর আমাদের ব্যক্তিগত জিন্দগি হলো
যে ইত্তেবায়ে শরিয়ত এবং সুন্নতের জিন্দেগি। সুন্নত শরিয়তকে ইত্তেবা করবো, সুন্নত শরিয়তের অনুসরণ করব, এটাকে মেনে চলব, আর এটার উপরে আমরা জমে থাকি। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যে আমাদের কাজ এখন বাকি রয়ে গেছে, সেটা হলো পুরো উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের নুসরত করনে वाला হয়। নিয়ত করবে, নুসরত করবে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। काम का तकाजा है तो तकाजे ओढ़े जाए, कोई बहाना न बनाया जाए। हदीसों में है कोई बहाना न बनावे, कोई उज़र है नहीं, उज़र बनाया तो उसकी ममानियत है कि ला तमारदू फतमरदू, जानबूझकर बीमार न बनो, नहीं तो सचमुच बीमार हो जाओगे। जानबूझकर बीमार न बनो, जानबूझकर उज़र न बनाओ, वरना वो उज़र गले पड़ जाएगा, तो वो उज़र सच्चा हो जाएगा कि बीमारी हो जाएगी। तो कहा कि ला तमारदू फतमरदू, जानबूझकर बीमार न बनो, वरना सचमुच बीमार हो जाओगे। अल्लाह के मामले में सच्चा रहना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, कि वो ज़ात जो सिद्क़ लेकर आई, सच्चाई लेकर आई। तो ये पूरे दीन में हमारे यहाँ सच्चाई है, इखलासी है जी। इसलिए अल्लाह के मामले में कि सच्चा, कोई बहाना न बनावे, नहीं तो वो बहाना सच हो जाएगा। ममानियत फरमाई। तो বলেন যে ভাই, কামের তাকাজা আসবে, আমাদের সামনে তাকাজা পেশ হবে, তো আমরা এই তাকাজাকে পুরা করার জন্য তৈরি হয়ে যাব। এই তাকাজা পুরা করার ব্যাপারে আমরা কোনো বাহানা করব না। আমার কোনো ওজোর নাই, তবু আমি ইচ্ছাকৃতভাবে বাঁচার জন্য কোনো ওজোর পেশ করে দিলাম, কোনো বাহানা বানিয়ে নিলাম। বলে যে এটা নিষেধ করা হয়েছে হাদিসের মধ্যে, বলে যে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে অসুস্থ সাজো না, না হলে তোমরা সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়বা। মানুষ নিজেকে অসুস্থ সাজায় রাখে, বলে আমি খুব অসুস্থ, অসুখ নাই, কোনো অসুখ নাই, কিন্তু নিজেকে অসুস্থ জাহির করে, বলে এই বাহানা করে। তো যখন সে বাহানা করে নিজেকে অসুস্থ সাজাবে, তো সত্যি সত্যি সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। লা তামারাদু ফাতামরাদু, এই হাদিসের শব্দ হলো এই নিজেকে অসুস্থ জাহির করো না বাহানা হিসাবে, চাইলে কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়বা। তো আগে অসুখ ছিল না, এখন অসুখ হয়ে গেছে বাহানা করার কারণে। সেই জন্য ভাই, যে কোনো তাকাজা আসে আমরা বাহানা করব না, আমরা আল্লাহর সঙ্গে সাচ্চা থাকবো। আল্লাহ তো আমাদের ভিতর বাহির সবই জানে, আমার ওজোর সবকিছুই আল্লাহ তাআলা জানে। এই যে আল্লাহর সঙ্গে সাচ্চা থাকবো, সত্যবাদী থাকবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলছে? যা বিশ্বস্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নিয়ে আসেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দিয়ে গেছেন সেটা হলো সত্য জিনিস, আর আমরাও সব সময় আল্লাহর সঙ্গে সত্যবাদী হয়ে থাকবো, যে আল্লাহ আমার সব অবস্থাকে জানেন। আমি যে সামনে মানুষকে দেখে মিথ্যা কথা বলতেছি, কিন্তু আল্লাহ তো এটা আসলে আল্লাহ তো জানে, তা আল্লাহর সঙ্গে মিথ্যা বলা হয়েছে। সেই জন্য ভাই বলে যে আল্লাহর সঙ্গে আমি সত্যবাদী থাকবো, আল্লাহর কাছে আমি সত্যবাদী থাকবো। আল্লাহ যেন কখনো এই কথা না বলেন যে তুমি তো মিথ্যা কথা বলছো, তুমি তো ভালোই ছিলা, তোমার কোনো ওজোর ছিল না, কিন্তু তুমি মিথ্যে ওজোর বানাইছো। এই জন্য ভাই, কাজের তাকাজা আমাদের সামনে আসবে, এই কাজের তাকাজাকে পুরা করার জন্য লায়ানসুরান্নাল্লাহু মান ইয়ানসুরুহু, ये फैसला है कि वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, कि जो अल्लाह के दीन की मेहनत करेगा, जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा। सुभान अल्लाह, ये अपना फैसला सुनाया है, वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, कि अलबत्ता जरूर अल्लाह मदद करेगा उस आदमी की, उस लोगों की कि जो अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। तो ये अल्लाह का फैसला है कि मदद होगी। एक बात मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, वो अहम बात है, वो फरमाते थे कि अल्लाह की नुसरत हक है, मगर वो गैब में है,
ہاں وہ نصرت غیب میں ہے، سامنے اور مشاہدے میں نہیں ہے کہ دیکھو وہ نصرت ہے، تم جاؤ تمہیں وہ نصرت مل جائے گی، کیا ایسا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کی مدد حق ہے، لیکن اللہ نے اپنی مدد کو غیب میں کیا ہے۔ جب بندے تیار ہو جائیں گے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تو وہ عین وقت پر آئے گی، یہ فرماتے تھے کہ وہ عین وقت پر آئے گی۔ اس کی مثال ہے بدر، کیا خصوصاً بدر میں گئے تو کوئی تیاری نہیں تھی، آدمی تھوڑے تھے، ساری کمزوری تھی، لیکن صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم وہی کریں گے، آپ جو فرمائیں گے ہم وہی کریں گے، آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے تابع ہیں۔ یہ انہوں نے فیصلہ سنایا اپنا، جب اپنا فیصلہ سنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، وہ مدد غیب میں تھی، کہ وہ ملائکہ نازل ہوئے مدد کرنے کے لیے، پانی نہیں تھا تو عین وقت پر رات کو بارش برسی، جہاں مجمع صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہاں پانی نہیں تھا، ظاہر بات ہے کہ مجمع کے لیے پانی بہت ضروری، تو راتوں رات بارش ہوئی، جی ہاں، اور بارش ہوئی تو انہوں نے پانی کو گھیر لیا، جیسے تالاب ہو جاتا ہے تو ہو گیا تالاب، تو پانی ہو گیا، راتوں رات پانی ہو گیا۔ تو یہ نصرتیں غیب میں ہوتی ہیں، فرماتی تھی جب لوگ تیار ہو جائیں گے کام کے لیے تو وہ غیب کی مدد ہے مشاہدے میں اور سامنے آ جائے گی۔ تو راتوں رات بارش ہو گئی، ملائکہ مدد کے لیے اترے، فرشتے مدد کے لیے اترے، مدد کے لیے، ہاں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد حق ہے، وہ غیب میں ہے، جب کام ہوگا اور لوگ تقاضے اوڑھ لیں گے تو وہ عین وقت پر آ جائے گی، پہلے سے تیار نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں বলেন যে আল্লাহ তাআলা সিদ্ধান্ত হলো যে আল্লাহর দ্বীনে নুসরত করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে নুসরত করবেন, তাকে সাহায্য করবেন। ওয়ালা ইয়ানসুরান্নাল্লাহু মান ইয়ানসুরু, তাকিদের শব্দের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকের মধ্যে বলছেন এই কথা যে আমি অবশ্যই তার সাহায্য করব যে আমার দ্বীনের সাহায্য করবে। তো দ্বীনের নুসরত করনে वाला তার জন্য আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত হলো যে তাকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করবেন, নুসরত করবেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই নুসরত গায়েবের মধ্যে আছে, সামনে নাই, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত, আল্লাহর সিদ্ধান্ত, আমি আপনার মতো মানুষের সিদ্ধান্ত নয়। আল্লাহ সিদ্ধান্ত দিতেছেন, আল্লাহই সিদ্ধান্ত করতেছেন। ওয়ালা ইয়ানসুরান্নাল্লাহু মান ইয়ানসুর। তো হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আল্লাহ তাআলার নুসরত হক, আর এটা গায়েবের মধ্যে আছে। আল্লাহ তাআলার নুসরত এবং সাহায্য দিতে এটা কোথায় আছে? গায়েবের মধ্যে আছে, সামনে নাই যে দেখায় বলবে যে ওই যে আগে বড় আর ওটা লয়ে এলো, এরকম না। নুসরত গায়েবের মধ্যে। আল্লাহ তাআলার নুসরত হক, সত্য, অবশ্যই হবে, আর গায়েবের মধ্যে আছে। কখন হবে? বলে যে একেবারে ঠিক সময়ে, যখন প্রয়োজন তখনই হয়ে যাবে। মিসাল আর উদাহরণ দিতেছেন যে দেখো বদরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম যে জায়গাতে ছিলেন সেই জায়গাতে কোনো পানি ছিল না, আর জমিনও নরম ছিল, বালুর জমিন ছিল, পাও জমত না। তো যখন সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদরে গেলেন, সেখানে সাহাবারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আপনার সঙ্গে আছি, আপনি যা বলবেন তা করুন। আপনি যদি বলেন সমুদ্রে ঝাঁপায় পড়ো, আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিব। সাঁতার জানি না জানি সেটা নয়, আপনি ঝাঁপায় পড়তে বলছেন ঝাঁপায় পড়বো, সাঁতার জানলেও ঝাঁপায় পড়বো, না জানলেও ঝাঁপায় পড়বো, এই আর কি। তো মেরে মহতরম দোস্ত, সাহাবায়ে কেরাম যখন তাদের দৃঢ়তা দেখাইলেন যে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলবেন তা করতে চাই, আজ আমরা যা বলতে চাই।
অথচ তাদের কাছে কোনো হাতিয়ার নাই, অস্ত্র নাই। তারা দেখতেছেন সামনে শত্রু যারা, তারা সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সহকারে আছে, নির্ঘাত মৃত্যু। তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করা মানে হলো একেবারে মরে যাওয়া। ওদের কাছে তলোয়ার আছে, অস্ত্র আছে, সবকিছুই আছে, আমার কাছে কিছুই নাই। তো খালি হাতে তলোয়ারের মোকাবেলা করা মানে কি? মরে যাওয়া। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, এরকম পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরাম বলতেছেন এই কথা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যা বলবেন তা করব, আমরা আপনার হুকুমের তাবে। আপনি যদি বলেন সমুদ্রে ঝাঁপায় পড়ো, তা আমরা সমুদ্রে ঝাঁপায় পড়ব। তো সাহাবায়ে কেরাম এরকম দৃঢ়ভাবে সেখানে আছেন। তো এরকম অবস্থার মধ্যে রাত্রিবেলায় বৃষ্টি হল। বৃষ্টি হইয়া বালুর জমিন জমে গেল। আর সাহাবায়ে কেরাম যে পানি ছিল না, ওনারা হাউস বানায় বানায় পানি জমা করে দিল। আল্লাহ তাআলার মদদ এসে গেল। আর কি, যখন যুদ্ধ শুরু হইল, ফেরেশতা নাযিল করলেন আল্লাহ তাআলা। সাহাবাদের পক্ষ হইয়া ফেরেশতারা যুদ্ধ করল। তার কি লাগে? তো মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, তো আগে থেকে এই কথা বলে নাই, দেখায় দেয় নাই যে এরকম ভাবে ফেরেশতা নামবে, এরকম ভাবে বৃষ্টি হবে না। আল্লাহ তাআলার মদদ, এটা তো হক, সত্যি, কিন্তু এটা গায়েবের মধ্যে আছে। ওই গায়েবের উপরে ইয়াকিন করে তুমি যখন আল্লাহ তাআলার নুসরত এবং আল্লাহ তাআলার মদদ, সাহায্য, দিনের সাহায্যের জন্য তুমি তৈরি হবে, তো অবশ্যই আল্লাহ তাআলার সাহায্য আসবে। इसलिए अल्लाह की मदद को मुतवज्जे करने के लिए दो बातें हैं। एक, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है, दूसरा अल्लाह से दुआ मांगना। अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, ये हमारा काम है, और अपनी जिम्मेदारी पर हमको भरोसा नहीं है, बल्कि अल्लाह की मदद पर भरोसा है। इसलिए अल्लाह की मदद को मुतवज्जे करने के लिए जिम्मेदारियों के पूरी करने के साथ साथ अल्लाह ताला से मांगेंगे, दुआएं करेंगे कि दुआ मोमिन का हथियार है। हदीस शरीफ में है कि दुआ मोमिन का हथियार है। मोमिन पर हालात आते हैं, नागवार हालात आते हैं, मुश्किलात उसके पास आती है दीन के काम में, दुनिया के काम में, तो अल्लाह ताला ने मुश्किलात को हटाने के लिए हथियार दिया है। ये क्या हथियार दिया है? कि दुआ का हथियार दिया है कि अपनी दुआओं से अपनी बलाओं को हटाओ, अपनी दुआओं से अपनी बलाओं को हटाओ। ये दुआ में ये तासीर है कि दुआएं ऊपर जाती है और बलाएं नीचे आती है, तो दुआ उन बलाओं को रोक लेती है, नीचे आने नहीं देती। दुआ में ये असर है। और अल्लाह के यहाँ दुआ का इकराम है। जितनी अर्जियां ऊपर जाती है उसका इकराम होता है। हदीसों में है कि अल्लाह के दरबार में दुआ से ज्यादा किसी का इकराम नहीं है। तो दुआओं का इकराम होता है। बंदों की अर्जियां आ रही है, बंदों की दरख्वास्तें आ रही है, क्योंकि वो अल्लाह जानते हैं कि उनका मददगार मेरे सिवा कोई नहीं है, ये उनका यकीन है, इसलिए वो मुझसे मांगते हैं। तो इसलिए दुआओं का इकराम है। हदीसों में है कि दुआओं का अल्लाह के दरबार में बहुत ज्यादा इकराम होता है। दुआएं मकबूल भी होती है, महफूज भी होती है। मकबूल भी होती है, महफूज भी होती है। मकबूल बना करके मुराद दे दी, दुआ मांगी, मकबूल हो गई, मुराद मिल गई। बाद मर्तबा दुआ मांगी, मुराद नहीं मिली, तो बंदा परेशान हो जाता है कि मेरी दुआ हुई, मेरी दुआ कबूल नहीं। कैसा नहीं है, तेरी दुआ महफूज है। इसलिए दुआओं में ये बता गया कि वो मकबूल भी होती है, वो महफूज भी होती है, कि उसको महफूज रखते हैं। अभी नहीं देना है किसी मसलिहत से, बंदा मसलिहत नहीं जानता, अल्लाह मसलिहत जानते हैं कि ये मांग रहा है और अभी नहीं देना है, तो वो दुआ रोक करके उसको महफूज चाहिए। तो दुआ का ये हुक्म है कि वो मकबूल भी होती है, महफूज भी होती है। जो मकबूल होती है वो मुराद दे दी, हो गया काम। और जो नई मुराद मिली तो ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मना है, कोई आदमी ये नहीं कहे कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मना है। तुम्हें कैसे खबर हो गई कि कबूल नहीं हुई? तो गैब की बात है। इसलिए कोई न कहे कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। सबकी दुआ कबूल होती है, हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है।
اس کو اللہ محفوظ رکھتے ہیں کہ اس دعا کا نتیجہ اس کے وقت پر دینا ہے. بعضوں کو فوراً دے دیتے ہیں, بعضوں کو دیر سے دیتے ہیں. جن کو دیر سے دینی ہے ان کو محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ دعا فلاں وقت پر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہلاک ہونے کے لیے دعا مانگی اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہی. تو دعا مانگنے والا بھی نبی ہے, آمین کہنے والا بھی نبی ہے. لیکن نتیجہ تو 40 سال کے بعد آیا. 40 سال کے بعد وہ فرعون ڈوبا. موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی تھی اس کے ہلاک ہونے کی, تو وہ خبر تو دے دی کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے, لیکن اس کو محفوظ کیا. نتیجہ 40 سال کے بعد آیا کہ 40 سال کے بعد وہ سمندر میں اس کو اللہ تعالی نے غرق کیا ہے. قبولیت کی خبر بھی دی اور لیکن نتیجہ تو 40 سال کے بعد نظر آیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے, نبیوں کی سیرت میں یہ بھی چیزیں ہیں, تاکہ کیونکہ ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں اس لیے نبیوں والی باتیں یہاں آئے گی, رواجی باتیں نہیں آئے گی, نبیوں والی باتیں آئے گی. تو یہ بھی ہے کہ بعض دعائیں قبول ہوتی